out of sevenfold ignorance towards the sevenfold knowledge, दिव्य जीवन ग्रंथर सप्तदा विद्यार अभिमुखरे जो यात्रा से विषय आमको भवेश भाई स्वतंत्र भाव व्याख्या कर बुझाउछंती। वर्तमान आम कालातीत एवं अक्षरात्मा बोली निजको जानिबा एवं आत्मा परमात्मा भितर जो महामिलन से भितर प्रवेश करिबा एवं विश्व दिव्यत्वर आविष्कार करिबा ताकू आम गहन रे भवेश भाई आमको सही स्थिति को नेबे। भवेश भाई को मु अनुरोध करुची भाई से विषयटी को आम आगे उपस्थापन करिबे। भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आमे आज अमृत लग्न रे श्री अरविंद भली जड़े महाऋषि को महाद्रष्टा महाप्राज्ञ को पढ़िबार जो भाग्य पाई से प्रथमे प्रभु चरण तले आमर अनंत कोटि प्रणाम जणेबा एवं करुणामयी माँ तांकर प्रेरणार यही अध्ययन पर्व गुड़िक समग्र पृथ्वी रे जारी रही एवं दिव्य जीवन प्रतिष्ठा यही चेतनार उत्तरण सहयोगी हम से माँ पाद तले प्रणाम पूर्वक आज आलोचना आरंभ करवा। यही आलोचनाटी को जो मैंने नेतृत्व नौछंती प्रशांत भाई उषापा एवं आज पाठचक्र रे जीवंत भाव जो माने कार्यक्रम रे अंशग्रहण कले अमितापा मनोरमापा एवं ममतापा एवं भाई भौणी जी आमर परे पढ़ुचंती चिरंतनी समस्त को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करुछे एवं ओडिशार कोण अनुकोण जो भाई भौणी माने ई प्रज्ञा यात्रा निजको सामिल रखुचंती समस्त मांकर आशीष अपेक्षा करुछे। आमे पर्यंत कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस आधारभूत अविद्या साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस मनस्तात्विक बा मनोगत अविद्या टेम्पोरल इग्नोरेंस कालगत अविद्या इगोइस्टिक इग्नोरेंस अहंगत अविद्या संपर्क रे दश सामान्य श्री अरविंद शब्द को व्यवहार कर अध्ययन कर। आज आम कॉस्मिक इग्नोरेंस और प्रैक्टिकल इग्नोरेंस दुईटी अविद्या गोटे हूँ विश्वगत अविद्या एवं अन्यटी हूँ व्यावहारिक विद्या मध्य प्रवेश करवा और मूलगत अविद्या जोटा ओरिजिनल इग्नोरेंस सेटा तो सब बेले आम सहित रही मूल अविद्या भाव प्रथम आम से विषय भी आलोचना करवा। आज अध्ययन पैराग्राफ 17 रु आम गोटे पैराग्राफ गोटे धाड़ी गत काली पढ़ी सेटा को आउ थे आपण मानक मन पकई दूचे। In the same moment, by the very awakening into the spirit, there is a dissolution of the cosmic ignorance. आमे कालगत आमे अहंगत अविद्या को दूर करने जो भली गोटे अनंतर एवं शाश्वतर शिखर को स्पर्श करुछु एवं निजको व्याप्त परिव्याप्त चेतनार गोटे विशाल व्यक्तित्व विश्व व्यक्तित्व निजको परिणत करने को बाहरीचु जदि से गति आम गति करूँ से बाटर आम जागृत हो तो द भेरी अवेकनिंग इनटू द स्पिरिट आत्मा मध्य को चिदगतता मध्य को आम भितर जो चिन्मय तत्व रही ता भीतर को जदि आमर जागृति बढ़ी चले ताले निश्चित भाव रे जो कॉस्मिक इग्नोरेंस रही आम भितर विश्वगत विद्या ता मध्य डिसोल्यूट हो जेबो ता मध्य विलोप हो जाई परिबो।
for we have the knowledge of ourselves. କାହିଁକି ହେବ ନା we have the knowledge of ourselves as our timeless, immutable, self-possessing itself in cosmos. ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ এই ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇମଲେସ୍ ଇମ୍ୟୁଟେବଲ୍ ସେଲ୍ଫ ପୋଜିସିଂ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେଇ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କାଳାତୀତ ଅକ୍ଷର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆମେ ସେଇଠି ଥିବାରୁ itself is in cosmos and beyond cosmos. ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇକି ରହିଛୁ ଏବଂ beyond cosmos ବିଶ୍ୱାତୀତ ହେଇକି ବି ରହିଛୁ। This knowledge becomes the basis of the divine play in time. এই ଜ୍ଞାନଟି ଆମକୁ ସମୟର ଆଧାରରେ ବା କାଳର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ଅନେକ ସହଜ କରିବ ବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। Reconciles the one and the many. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ଅଛୁ ଏକ ହେଇକି ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ଏକର ଅର୍ଥ ଅଦ୍ୱୈତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବହୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ରୂପରେ ବା ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ଭୂତ ରୂପରେ ଦିଶନ୍ତି, ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, ଅଲଗା ଏଣ୍ଟିଟି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏକ ଆଉ ବହୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିକନସିଲେସନ ଏ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ସମନ୍ୱୟ। ଆଉ କାହା କାହା ଭିତରେ କଣ ଘଟେ ନା eternal multiplicity and the many, the eternal unity and the eternal multiplicity. ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଏକତ୍ୱ ସହିତ ଶାଶ୍ୱତ ଅନେକତ୍ୱର ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଇପାରେ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ନା reunites the soul with God. ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇପାରେ। ରିୟୁନାଇଟ୍, ମିଳନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅବିଦ୍ୟାଟି ଦୂର ହବ, କସ୍ମିକ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସଟି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ। reunites the soul with God and discovers the divine in the universe. ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। It is by this realization that এই ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ we can approach the absolute. ଆମେ ପରମଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା as the source of all circumstances and relation. ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଉ ସକଳ ପରିବେଶର, ପରିସ୍ଥିତିର ଉତ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେପରିକି ପାଣି, ମାଟି, ପବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମହାକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ଆମର ଅତୀତ କାଳରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଣ୍ଡଳ ଆମର କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ବା ଆମ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନେ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ତାକୁ ମୁଦି ପଥର ପିନ୍ଧିକି ନିରାକରଣ କରିବା ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯାଉ ସେପରି ନୁହେଁ। ବିଷୟଟି କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରହିଛି। possess the world in ourselves in an utmost wideness। ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ utmost wideness ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସାରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ବିପୁଳ ବିସ୍ତୃତି ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାରିତ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ନିଜ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜର ସ୍ଥିତି, ତାରି ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କସ୍ମିକ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସଟି ଦୂର ହବ, ଆମେ ଅଟମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡନେସ ର ସହିତ ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱଟିକୁ, and with a conscient and in a conscient dependence on its source। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି, conscient dependence on its source। ସେଇ ସୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି absolute। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଇ ବିଶ୍ୱଟିକୁ, ପରମ ବିଶ୍ୱଟିକୁ, ବିସ୍ତୃତ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ଯାହା ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସାରିତ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। and by so taking it upraise it, ତାପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁ ଯେ by so taking it up, raise it and realize through it the absolute values that converge into the absolute। এই বিশ্ব মধ্য ଦେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଶ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କନଭର୍ଜ ହେଇକି ଅଛି, ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ପରମ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। absolute values by so taking up, ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି raise it and realize, ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରୁ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଆଣୁ। କଣ ଆଣୁ ନା the absolute values that converge into the absolute। ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯାହା ପୁଣି କନଭର୍ଜ ହେଇଯାଏ absolute ଆଡକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କ ଆଡକୁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଭିତରୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସାରିତ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇପାରିବା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯଦି କାହାରି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଖୋଲା ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, କନସିଏଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଅନ୍ ଇଟ୍ ସୋର୍ସ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କନଭର୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ, କନଭର୍ଜ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଲୋକକୁ ଲେନ୍ସରେ ପକେଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଏ ନା, ଆଲୋକର ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଏ, ସେଟା କନଭର୍ଜେନ୍ସ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଟା ସଂଗଠିତ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ। ଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଗୋଟିଏ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆଣିବା,
ତାହେଲେ ସେଇ ପରମଙ୍କର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ କଥା ପଢିଥିଲେ, if our self knowledge is thus made complete in all its essentials, ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ସକଳ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। if our self knowledge is thus made complete in all its essentials, ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର all its essential ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। all its essential କହିଲେ ତାର ମୌଳିକତା ସହିତ ବା ତାର ସାର ଉପାଦାନ ସହିତ, ଯୋଉଟା ସାରବତ୍ତା ସହିତ, our practical ignorance, which in its extreme figures itself as wrongdoing, suffering, falsehood, error, and is the cause of all life's confusions and discords, will yield its place to the right will of self-knowledge, and its false or imperfect values recede before the life values of the true conscious self and the Ananda. ଥିରେ ପଢିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ our practical ignorance ର କଥା ଆସିଲା, cosmic ignorance ଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରମ ଚେତନାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସାରିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟି କନଭର୍ଜଡ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ଧରା ଦଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଆକାର ଆଧାରରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବିଚାର ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସର, ବ୍ୟାବହାରିକ ଅଜ୍ଞତା ଅବିଦ୍ୟାର। ବ୍ୟାବହାରିକ ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଯାକ ଅବିଦ୍ୟାର ମିଶିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ, ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ସେଇଟା ସବୁ ମିଶିକି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେବାଟା ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ମୂଳ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଦି ଉତ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମର ସୋର୍ସ ବା ଯୋଉଟା ଆମର ମୂଳ, ସେଇ ମୂଳକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆଦି ମୂଳକୁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ବିଦ୍ୟା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ମୂଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ କସ୍ମିକ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା ଅଛି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକରି, ତାକୁ ନ ଜାଣିପାରିବା। ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ମୂଳରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ରହିଛି, ବା ତାଙ୍କର ୱିଲ୍, ତାଙ୍କର ନଲେଜ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏ ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଉପାଦାନ ରୂପେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଏଇ କଥାଟିର ମୂଲ୍ୟ, କଥାଟିକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବାଟିକୁ ଆମେ କସ୍ମିକ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନିଜ ଆତ୍ମାଟିକୁ ନ ଜାଣିବାଟା ବା ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ନ କରିବା, ତା ହଉଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଆଧାରଗତ ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଆମ ମନୋଭାବର ସୀମା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ରହିବା, ଆଉ ଆମ ମନକୁ ବିସ୍ତୃତି, ଉଚ୍ଚତା, ଗଭୀରତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡକୁ ନ ନବାଟା ହେଉଛି ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନତା। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଷକୁ
ସବୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦେହ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଶେଷ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଅଜ୍ଞତାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅଜ୍ଞତାର ପରିଣାମରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ଏବଂ କେବଳ ନିଜ ସହିତ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେବା, ନିଜର ଦେହ ମନ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ କରିବା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଅବିଦ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ନ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଚାପ୍ଟର 10, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ନ ପଢୁଛେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସଟିକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମୂଳ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ବୁଝି ହବନି, ମାନେ ସେଟା ଦୂର କରିହବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କାହିଁକି, କିପରି ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମୂଳ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ମୂଳଟିକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ରହିବା। ତ ସେଇଭଳି ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ରହିଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି ପାଉ। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏ ସବୁ ମିଶିକି ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଆଉ ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ସାର ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହବ, which in its extreme figures, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଫିଗର୍ସ ଆଡକୁ ଯିବା, ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଭେଟୁଛୁ ନା ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗସକୁ। ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗସ କହିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କୃତି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ସଫରିଂ, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଷ୍କୃତି ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, କିଏ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ, କିଏ ଅତି ଲୋଭୀ, କିଏ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କିଏ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହୁ, ତାର ଉପାଦାନ ଭିତରେ ରହିବ, ମାନେ ତାର ପ୍ରପୋର୍ସନ ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଅତି ହେଇଯାଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଫିଗର୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଦିଶେ। ଏଇ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଏକଦମ ଠିକ ମନେ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉନଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଲଗ୍ନ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କରିକି ହତ୍ୟାକାରୀ ବି ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଦୁଷ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗସ, ସଫରିଂ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଫରିଂ, କିଏ ଗୋଟେ କାଲି କହୁଥିଲେ, ମାନେ ସଫର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ, ଯନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟେ, ମୁଦ୍ରିକା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ସାଇକେଲ। ଫଲ୍ସ ସୁଟ୍, ଆମ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟାର ଗୋଟେ ବଡ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏରର୍ସ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରି ବସୁ, ଭୁଲ କହିଦଉ, ଭୁଲ ଆଚରଣ କରୁ, ତାପରେ ଆମେ ରିପେଣ୍ଟ କରୁ ଯେ ଏଇଟା ନ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କଥା ସରିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା ପରେ, ତୀର ମାରିଦେଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଆଘାତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜୀବନରେ ଏଇ ଏରର୍ସ ଗୁଡିକ ମିନିମାଇଜ ହବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛି। And the cause of all life's confusions and discords, ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଯେତେ ସଂଶୟ, ଅବିସମ୍ବାଦ, ଯାହା କିଛି ରହିଛି,
ଏ ସବୁ କିଛି ର କାରଣ ରହିଥିଲା କି ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ will yield its place to the right will of self knowledge ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହଉ ଆଉ ତା ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟି will yield its place to the right will of the self knowledge ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ସେମାନେ yield କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର yield କରିବା ମାନେ ସବମିସିଭ ହେବେ ଏ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କନଫ୍ୟୁଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସଫରିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଜନ୍ମ ଏ ଜନ୍ମ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ ଆମର କାମ ହଉଛି ମା ଆମକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିର ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆର୍ଜବମର କଥା କହୁଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଆର୍ଜବମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସରଳତା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ନାହିଁ ଅଧିକ ସଂଶୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାର୍ଗନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଭିତରେ ମଣିଷ ହଇରାଣ ହେଇଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ହବ ସେ ଖାଲି ଦିଟା କଥା ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ ଜାଣିଥାଏ କହିଲେ ସେ ଖାଲି ତା ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ସେ ବାଘ ଆସିଲେ ବି ମା ପାଖକୁ ଯାଏ ବାପା ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ମା ପାଖକୁ ଯିବ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ କିଏ ପିଟା ପାଡ଼ା କଲେ ସେ ମା ପାଖକୁ ଯିବ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ କେବଳ ମା ହିଁ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ତାକୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାର ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସବୁ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତାର ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଇଟା ହଉଛି ସରଳତା ଶିଶୁ ପାଖରେ ସରଳତା ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟାର ଏଇ ବଡ ବଡ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ ଆମ ଚାରିକଡେ ରହିଛି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ଗୁଡିକ ଏରର ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗସ ଗୁଡିକ ସଫରିଂ ଗୁଡିକ ଡିସ୍କର୍ଡ ଗୁଡିକ ଫଲସୁଡ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦୂର ହବା ପରେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହବା and its flaws or imperfect values recede before the divine values of the true consciousness force ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେ ଫଲ୍ସ ଗୁଡା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେତିକି ଅଜ୍ଞତା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାଚାର ରହିଛି ଆଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯୋଉଟାକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଡିଭାଇନ ଭ୍ୟାଲୁଜ ପାଖରେ ରିସିଡ ହେଇଯିବ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ ସେ ଯେମିତି ନଦୀର ଜଳ କମିଯାଏ ରିସିଡିଏସନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମୁଁ ଆଗେ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି ଭଗବତ ଗୀତାର 16ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ଯୋଗ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ସେଥିରେ ଡିଭାଇନ ଭ୍ୟାଲୁଜ କଣ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଫଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଜ ରହିଛି ସେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଫଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ମଣିଷ କିଛି ନୀତି ତିଆରି କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏଗୁଡିକ ସେତେବେଳେକାର ସମାଜକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମାଜ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ନରହତ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସତୀ ପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମାନସିକତା ଥିବା ନରବଳିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସମାଜ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗତ ରିଜିଡିଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୀତିଗତ ରିଜିଡିଟି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଇନ କାନୁନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କିଛି ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫଲ୍ସ ଅର୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଜ ସେଥିରେ ଖାଲି ମଣିଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ନ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଯାହା ସେଟା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ମଣିଷ ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସମାଜର କଲଚର ଅନୁସାରେ ତାର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଭ୍ୟାଲୁଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛି
जो मूल्य गुड़िक निर्माण करिछि नीति गुड़िक निर्माण करिछि जहा भितर नैतिकतार जन्म होइछि सेगुड़िक आपनको जतिकि सहयोग न करिवो सबुठारु बेसी सहयोग करिवो डिवाइन वैल्यूज से डिवाइन वैल्यू जोड़िक कोठु आसे ऑफ द ट्रू कॉन्शियसनेस फोर्स गोटे सत चित्र शक्ति भितर आसे सत्यमय चेतना शक्ति भितर आसे एंड आनंद आनंद भितर आसे ये आनंदटी आपण देखिबे केवल शिशु मानक से अधिकार अछि गतकाली गोटे पाठचक्र में आलोचना करथिले जे बिना कारण रे हम पाखरे टंका सोना घर बाड़ी गाड़ी चाकरी प्रतिपत्ति प्रतिष्ठा सब अछि आमे खुशी ही पारमांती किंतु कोनी कोनी पिला माने गोड़ी पत्थर पत्र गोटे कोठी गोटे पंकी की प्रजापति कौन गोटे भंगा सामुकाटे पाइले भी से केते खुशी ही जाते और सत्य जेपरी आमे जदि हे तो गोटे हीरा मोदी बाटर पाते से खुशी बनते नहीं से माने गोटे रंगीन पत्थर देखले जति खुशी ही जाते सेटा को आमे आनंदर श्रेणी नबा जो माने आनंद भितरे अछंती से माने दिव्य मूल्य गुडी को ग्रहण करि परिबे से माने दिव्य को ग्रहण करि परिबे से माने पाखरे से माने क्षमता रही तापरे ए विषय आमे चिंता करबा बहुत चमत्कार विषय आमे किभଳି भाବରେ फॉल्स और इम्परफेक्ट वैल्यूज भितर मुक्त होई डिवाइन वैल्यूज को ग्रहण करबा एवं किभଳି आम भितरे सत्य और चेतना शक्ति एवं आनंद प्रतिष्ठा हो ये हूँ आमर आवश्यकता तापरे कहउचंती फॉर राइट कॉन्शियसनेस सम्यक चेतना सम्यक शब्द जोठु लागिबो सेटा यथा योग्य जहा आवश्यक जहा यथार्थ ये शब्द हूँ बुद्धिस्ट शब्द राइट राइट एटीट्यूड आमे कहउतले माने राइट थॉट्स राइट वर्क्स एक्शन राइट कहले यथा योग्य सम्यक सम्यक चेतना राइट एक्शन सम्यक कर्म राइट बीइंग सम्यक सत्ता not in the or imperfect human sense of our petty moralities, not in the imperfect human sense of our petty moralities. एगुड़िक आमर निजर जो क्षुद्र नीति बुद्धि जहाँ आम आलोचना करुले आवर पेटी मोरालिटीज कहीं जिते सब आम देश में बड़ बड़ शिक्षाविद माने आलोचना करुथांती नैतिक शिक्षा जदि प्रवर्तन करा विद्यालय मानकरे आम सामाजिक जीवन में देखा दूसरा नाना विशृंखला आम पारिवारिक जीवन में अनेक विशृंखला गुड़िकर समाधान हो पार मुझे किसी कहनी चुपचाप हसे हसे कहीं हसे भितर भितर ना माने जानती नहीं जे बापा माँ प्रति भक्ति समाज प्रति कर्तव्य अन्य मान को भल पाइबा एगुड़िक आदौ नैतिक शिक्षा देकी करा जाई परिबो नहीं मुझे आपण को सकाल संजय जाए शिखेबी चोरी करवा भल कार्य नुहे साधुता हूँ एक उत्तम गुण ताले जड़े साधु हो जड़े चोर वृत्ति भितर को जीव ना से कथाटी बहुत माने क्षीण आशा रही कारण सबू सिगारेट खोल उपर लिखा जाइए जे स्मोकिंग इज डेंजरस एवं फाटाल माने हानिकारक नुहे से मरण आड़ को नहीं किंतु ये पृथ्वीर केते जन लोक ताको मानती ताले नैतिक मूल्य पेटी से शब्द लगे एगुड़िक गोटे अति क्षुद्र नीति बुद्धि मनीष मान जो प्रकार विचार करथांती गुड़िक बट इन दी तार कोठी यार समाधान अच्छी राइट कॉन्शियसनेस राइट एक्शन राइट बीइंग ये सब केमिति आसीबो मनुष्यर जो क्षुद्र नीति बुद्धि देखि आसीबो नहीं आसीबो बट इन द लार्ज एंड लुमिनस मोमेंट ऑफ डिवाइन लिविंग आसीबो दिव्य जीवनर जो चारणा बृहत्तर ज्योतिर्मय अर्थरे लार्ज बृहत्तर एवं लुमिनस ज्योतिर्मय अर्थरे आम मानकर
जो मोमेंट ऑफ ए डिवाइन लिविंग भीतर दे आसी म्यूट करंतु भाई जांकर खुला अछि माइक्रोफोन माइक्रोफोन खुला थिबा भाई बंद करिबिटी म्यूट करंतु हाँ धन्यवाद द कंडीशंस आर यूनियन विथ गॉड ताले एटा ही जो यथार्थ चेतना यथार्थ कर्म बा यथार्थ सत्ता भीतर दे आमे परमेश्वर सहित एकात्म हवा द कंडीशंस आर यूनियन विथ गॉड यूनिटी विथ ऑल बीइंग्स अन्य सबु सत्ता मानक सहित आमर एकत्व आज अन्य सत्ता मानक सहित आमर एकत्व को स्थिति अच्छी ता भल कर आपण जानती से जीवनटी किभली भाव गति करिवो लाइफ गवर्नड एंड फॉर्मड फ्रॉम विदिन से जीवनटी गवर्न हबो से जीवनटी शासित हबो से जीवनटी नियंत्रित हबो कोठु नियंत्रित हबो ना एंड फॉर्म तार गठित हबो आ नियंत्रित हबो का द्वारा फ्रॉम विदिन भीतर हमें देखिए एस दलाल गोटे भल बही संकलन करिसेंती श्री अरविंद मांक लेखारु बहीटर ना होची लिविंग विदिन हमें जति बढ़िवाटा होची ताको आउ टिके अलगा बाटे चिंता करियो सेटा जे ग्रोइंग विदिन आमे जते बढ़ुछ ना बाहरे सेगुडा सब आम गोदरा गोड़ भलिया आम ऊपर बोझ आपण 50 केजी ओजन रो जदि तो मुकुट पिंधंती मु भाबुची झाळटा बेसी आमर बइबो एना से 50 केजी रो ओजन रो मुकुटटा पिंधिया तो सहज कथा न किंतु ता बदल रे जो माने भगवानकर महिमा को बेसी अनुभव करिसंती ए विश्व भितरे अन्य सत्ता मानकर सत्यता को अनुभव करिसंती समानक सहित एकत्व लाभ करिसंती परमात्माकर ज्ञान को दिव्य मूल्य गुडी को धारण करिसंती सेटा को कहजो ग्रोइंग विदिन आमे निज भितरे आमे बाकी छेली कुकुड़ा भलिया बढ़ू ना शरीर रे आमे बढ़ू मन रे आम प्राण रे आम चैत्य रे आमे से स्थिति रे बढ़ू तेणु आपणकर लाइफ टा गवर्न एंड फॉर्म फ्रॉम विदिन आउटवर्ड्स इन व्हिच द सोर्स ऑफ ऑल थॉट आमे भीतर बढ़ी की बाहर को परिव्याप्त होचो इन व्हिच the source of all thought, will and action will be the spirit working through the truth and the divine law. ताले आमर सबु कर्म सबु संकल्प सबु चिंता तार जो स्रोत बा तार जो उत्स किए हेबे ना shall be the spirit से आत्मसत्ता से ही आमर कर्मर संकल्पर और चिंतार उत्स हेले आज कौन परिस्थिति अच्छी ता भल भाव आम अंगे लिभुचे से कौन पाई काम करेंगे आज आम कौन पाई काम करुछु अविद्या अविद्या भितर यही तो फरक से काम हम वर्किंग थ्रू द ट्रूथ एंड द डिवाइन लॉ कार्य हम सत्य और दिव्य विधान को आश्रय करके which are not built and constructed by the mind and ignorance ये जो सत्य ताको आज आम मन निर्माण कर दोछ से ताको रेशनलाइज कर दोछ एटा हला बाट एटा ही पथ किंतु सही सत्यटी को और सही जो दिव्य विधानटी को डिवाइन लॉ टी को मन आउ तार अविद्या माइंड ऑफ इग्नोरेंस अज्ञान अध्युषित मन ताको निर्माण करिवो नहीं किंतु से कोटा को ग्रहण करिवो ना बट आर सेल्फ एक्जिस्टेंट एंड स्पॉन्टानियस इन द सेल्फ फुलफिलमेंट से ज्ञानटी से सत्यटी से विधानटी सेल्फ एक्जिस्टेंट से स्व प्रतिष्ठा ही रही और स्वतस्फूर्त ही रही
केते सरलतार सहित रही केते दिव्यतार सहित रही सुप्रतिष्ठा की इन देयर सेल्फ फुलफिलमेंट आत्मपूर्णता भितर रही सो नॉट सो मच ए लॉ एज द ट्रूथ एक्टिंग इन इट्स ओन कॉन्शियसनेस एटा एपरी निजे निजे स्वतस्फूर्त होकर रही सेतेबेले आमे गोटे विधान कहीकि बा अन्य अर्थ निर्भुल भाव निजर चेतना द्वारा क्रियाशील होकर रही निज ज्ञानर पूर्ण मुक्त प्रभास्वर स्थिति स्थापन बा स्वयं क्रिया प्रक्रिया इन ए वेरी लुमिनस प्लास्टिक ऑटोमेटिक प्रोसेस बोली सत्य बोली कह जाई परिबो यही कह जाउछि जे एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड ऑफ इग्नोरेंस बट आर सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस केतिक स्वतस्फूर्त इन देयर सेल्फ फुलफिलमेंट नॉट सो मच ए लॉ इटा एपरी गोटे विधान नुहे एज द ट्रूथ एक्टिंग इन इट्स ओन कॉन्शियसनेस कारण सत्य तार निज चेतन रे काम करुथाए एवं सत्य इन ए लुमिनस प्लास्टिक ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ इट्स नॉलेज से तांकर जो ज्ञान सत्यंकर सत्य दृष्टिर सेटा होची मुक्त फ्री सेटा लुमिनस सेटा ज्योति मान और सेटा प्लास्टिक ता पाखरे स्थिति स्थापकता रही एवं ऑटोमेटिक सेटा स्वतस्फूर्तता रही जोटी स्वतस्फूर्तता नहीं जोटी आर्टिफिशियलिटी रही जोटी मैनमेड एलिमेंट सब रही मन तार सभ्यता अनुसार संस्कृति अनुसार तार आवश्यकता अनुसार समाज अनेक कथा गढ़ी दे थाए आमे ताकू सत्य बोली मानिक बंचु थाउ से गुड़िक सत्य प्रक्रिया नुहे भाई भूणी माने बे आम पाखरे समय जहाँ निर्धारित ता समाप्त गोटे छोट पैराग्राफ 18 रही जाइछि 3-4 धाड़ी जदि आमे चाहिबा ताले 6-15 पर्यंत पढ़ी के पैराग्राफ टी सारी परिबा नले परवर्ती समय याको सारिबा प्रशांत भाई ए विषय निर्णय दे कौन करिबा shall we complete today or will we wait for the next day सेटा सारी दियंतु अल्प किछि अछि अच्छा सारी दियंतु खाली जदि जातो प्रश्न उत्तर काली करबा आज सब प्रश्न रेडी करतंतु this should seem to be the method and result of the conscious spiritual evolution तले आमे जो सचेतन आध्यात्मिक विवर्तन कथा आलोचना करुछंती कॉन्शियस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन सचेतन आध्यात्मिक विवर्तन एटा होची श्री अरविंदर जोगर गोटे बहुत सुंदर एपिथेट जो आध्यात्मिक विवर्तन जहाँ आम आलोचना करुछंती तार दिस शुड सीम टू बी द मेथड एंड द रिजल्ट एटा ही तार पद्धति और एटा तार होची परिणाम कोटा अविद्या भितर मुक्त होई विद्या भितर प्रवेश करिबा एवं सत्य और दिव्य विधान भितर प्रवेश करिबा जो दिव्य विधान रे कथा कहा गला ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द इग्नोरेंस इनटू द डिवाइन लाइफ ऑफ द ट्रूथ कॉन्शियस स्पिरिट ताले ए विवर्तन रे कोन हो ना जो जीवनटी द लाइफ ऑफ द इग्नोरेंस अज्ञानता भितर जो जीवनटी अच्छी से विवर्तित हबो कोठी को ना इनटू द डिवाइन लाइफ ऑफ द ट्रूथ कॉन्शियस स्पिरिट सत्य चेतनार आत्मकता भितर को आत्मा भितर को गोटे दिव्य जीवन रूपांतरित हबो बा विवर्तित हबो ताही तो आवश्यकता a change from the mental into a spiritual and supramental way of being आज आमे गोटे मनोमय सत्ता है कि रहिछु गोटे मेंटल बीइंग है कि रहिछु किंतु जते बेले कॉन्शियस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन काम करिवो आमे अविद्या भितर मुक्त हवा ताले आमे गोटे मनोमय सत्तारू एक आध्यात्मिक एवं खाली स्पिरिचुअल नुहे आमे सुप्रामेंटल आमे एक आध्यात्मिक सत्तारे परिणत हवा एवं सुप्रामेंटल वे ऑफ बीइंग आमे गोटे अति मानसिक सत्ता मध्य होई उठिबा
a self expansion out of the sevenfold ignorance into the sevenfold knowledge. ଆମର ଏକ ଆତ୍ମ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହବ। ସେ ଆତ୍ମ ପ୍ରସାରଣ କୋଉଠୁ ହବ ନା sevenfold ignorance ରୁ sevenfold knowledge ଆଡକୁ, ଯାହା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ଥିଲା, ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, କ୍ୟାପସନ ଥିଲା ଯେ ସପ୍ତଧା ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସପ୍ତଧା ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଆମର ଆତ୍ମ ପ୍ରସାରଣ ହବ। This transformation would be the natural completion of the upward process of nature as it heightens the forces of consciousness from principle to higher principle until the highest. ताले हमें ये जो रूपांतर रो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रो जो प्रक्रिया दे कि गति करिछु तारो मेथोडोलॉजी टिकु से कहउचंती। केमिति हमें गति करिबा ना it heightens the forces of consciousness, आम चेतनार शक्ति को से ऊर्धायित करिवे। कोठु करिवे ना फ्रॉम प्रिंसिपल गोटे तत्वरु टू हायर प्रिंसिपल्स, गोटे गोटे उच्चतर तत्व आड़ को नेबे। आज आमे गोटे जीवन भितर गोटे तत्व भितर बंचुछु, लाइफ रियलिटीज अच्छी, जीवन वास्तवता अच्छी, आमे तार भितर अच्छु, किंतु आपन को नहीं नि हबो हाइटेन करा जो टू हायर प्रिंसिपल, गोटे उच्चतर तत्व आड़ को आपन को निया जो केते पर्यंत निया जो ना अनटिल द हाईएस्ट, जेते पर्यंत आपन सर्वोच्च द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल जो आध्यात्मिक तत्वटी को आपन को पाखरे पाई ना सेते पर्यंत आपन को आगु को निया जो। ताले गोटे तत्वरु परवर्ती उच्चतर तत्वर स्तर को आमे आम चेतना शक्ति को ऊर्धायित करुथुवा एवं सेते पर्यंत आमे ऊर्धायित करिबा जेते पर्यंत आम पाखरे सर्वोच्च तत्व जोटा आध्यात्मिक तत्व अभिव्यक्ति लाभ न करिछि। एवं इटा पुणी कहा जाउछि becomes expressed and dominant in her, एवं सेटा केवल प्रकृति भितरे नेचर जो कथा कहा गला प्रथमे अपवर्ड प्रोसेस ऑफ नेचर, नेचुरल कंप्लीशन, सेटा ही प्रकृतिर जो महाप्रकृतिर ताही से रूपांतर प्रक्रिया सही बाटरे से संपूर्ण हबो। ए जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपलटी, हाईएस्ट प्रिंसिपलटी हम जीवन को आसीबो, सेटा कोन हबो ना बिकम्स एक्सप्रेस्ड एंड डोमिनेट इन हर, सेही प्रकृति भितरे सेटा अभिव्यक्त हबो और सेटा ही सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण होई उठिबो, निर्णायक हबो, डोमिनेंट हे जो टेक्स अप चाहरी उद्धायित है कि cosmic and individual existence on the lower planes into its truth। से कौन करिवो ना विश्व आ व्यक्ति भितरे विश्व अस्तित्व थिबा जो निम्न भूमिर सत्यटी को से टेक्स अप करिवो, रूपांतरित करिवो, ताको उद्धायित करिवो। ताले आज विश्वर अस्तित्व बा व्यक्तिर अस्तित्व जो वास्तवता भितरे रहिछि ता गोटे उच्चतर तत्व आड़को एवं उच्चतर नुहे उच्चतम तत्व जोटा को स्पिरिचुअल प्रिंसिपल कहा जाउछि, सेठी नबो कोठु नबो ना फ्रॉम द लोअर प्लेन्स, निम्नतर भूमिरु। आज मनीष पाखरे जेते अविद्या रहिछि तार अविद्यार जो मिसडोइंग्स, जो सफरिंग जा जा कहा गला, तार एरर्स, तार फल्सिफिकेशन, कन्फ्यूजन्स, ये सब गुड़िक दूर होइकि आमे जो ये निम्न भूमिरु गोटे सत्य आड़ को यात्रा करवा, उड्डयन ताको कहा जो टेक्स अप जोट लागे सेटा उड्डयन, माने जदि विमानटी उड़े टेक अप करे सही भले हमें टेक अप करछु एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल इनटू ए कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। ये सब किछि गोटे चेतनार जो चेतनामय प्रकाश रे कहार ना ऑफ द स्पिरिट परम चित सत्तार एक चेतनामय प्रकाश रूप रूपांतरित हो
ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ବି ଦିବ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଦ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହବ। ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ଜନ୍ମ ହବ, ଏମର୍ଜେସ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଏମର୍ଜ କରିବ। ଆଜି ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏମର୍ଜ କରିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ଅବିଦ୍ୟାଟା କଣ କି ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଜନ, ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ଜନୀୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ତ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଅବିଦ୍ୟାଟା ହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ହିଁ ଆଲୋକର ଜନ୍ମ ହବ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ପଥ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ବା ସେଇ ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଲୋଚନାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇଟା ହୋଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବ୍ରଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହବ, ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସଂହରଣ, ତା ଭିତରୁ ଆଲୋକର ଜନ୍ମ ହବ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲା, ଅଧା ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏନେ ଫଜରା ଫାଟିଲାଣି, ସକାଳ ହେଲାଣି। ସିମ୍ବଲ ଡନରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଯେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଆଶାର, ସମ୍ଭାବନାର ଗୋଟେ ସକାଳ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଦିନେ ସମ୍ଭାବନାଟି ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହବ, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଏଇ ନିରାଶା ଭିତରେ। ଯେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆର୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲା, ତାର ନାଁ ଲେଖିଥିଲା ଯଦି ଦି ଡାର୍କନେସ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଓମ୍, ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜରାୟୁ, ତା ଭିତରୁ ଆଲୋକର ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ହୋଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବ୍ରଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲେ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ଏମର୍ଜେସ୍, ତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହବ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାଟିର। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ବିଶ୍ୱ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ରହିବ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱଟି ଥିବ, ବିଶ୍ୱଟି ଆସିପାରିବ। ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ହବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଧାରଣା ସବୁ ରହିଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ମୂଲ୍ୟରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ପର୍ସନାଲ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଗତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ କଥାଟି ରହିବ। ଲାଇଫ୍ no longer appears as a formation of things and an action of being created by the separative ignorance. ଆମକୁ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟାର ମୂଳ କଥାଟି, ସେଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟିଭ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ, ଗୋଟେ ଭେଦଧର୍ମୀ ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ, ଏଇ ଭେଦଧର୍ମୀ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରୂପାୟନ, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ କେବଳ ଏଠି ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଅଫ ଏନ୍ ଆକ୍ସନ, ଏଟା କ୍ରିୟା, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ସେପରି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଲାଇଫ no longer appears as a formation of things and an action of being created by the separative ignorance. ତେଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କହିଲେ ଆମେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯାହା ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଖାଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳତା, ଖାଲି ଗତି, ଅଗତି ବି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ବିପରୀତ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ବି ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ଆମେ ଆଜି ହୁଏତ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଅବିଦ୍ୟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଅବିଦ୍ୟାଟି ତାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଥିବ, ତାର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ସେଦିନ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା।
ଆଜି ଅବିଦ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସେଇ ବାଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଆମେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏକ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଯେହେତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଟି ଆମ ଆଗରେ ସରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ମେସେଜ ଆକାରରେ ବି ପଠାଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଦିଗରେ, ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରିବା ବା ସାଧନାଟିକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ। ମା